प्रेक्षको नमस्कार. श्री संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटीचं संगमेश्वर कॉलेज स्वायत्त सोलापूर यांच्या वतीनं आपणा सर्व उपस्थित रसिकांचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. काही क्षणातच कार्यक्रमास प्रारंभ होतोय. It is a very bright, rising and shiny morning today we bless you. Heartily welcome to all the dignitaries and delegates with great joy. I feel privileged to extend my warm welcome to all the newly admitted students and their families for this online ceremony we are holding to welcome all the new minds in our institution and to have addressed by Honorable Vice Principal Professor P.N. Kunte sir. And for that, I would like to welcome Honorable Vice Principal Professor P.N. Kunte sir, Supervisor Professor Sakhre sir, and Science Coordinator Professor Rathore sir, and also all my dear colleagues and our respected non-teaching staff. The whole education system has been redesigned due to COVID-19 pandemic. We have to step forward from our all traditional dimensions of learning and teaching, and we have to rethink all the aspects of education sector to not get fall out of all the further pandemics and disasters. A genius Albert Einstein once said in his visit to Boston in 1921 while commenting on education system, education is not the learning of facts, but the training of minds to think. In the past 1.5 years, our Sangameshwar College had considered this message very well, and our institute formed an online platform of teaching and learning for teachers and students. Our institute and all our faculties carried online education without losing the previous elegance of teaching with chalk and talk. Though we teachers and students miss our interactions, we try to get on board with the technologies we have. And I feel very proud to say that all respected senior teachers who were not that techno-savvy learned and adapted the technology for the sake of teaching and students. Even though few of them was about to complete their journey with this institute, they carried everything with efforts and hard work. We are hoping to get together again in this profound campus of our beloved Sangameshwar College. And so, let's listen to the anthem of our institute, which inspires us to walk on the glorious path of Sangameshwarian had constructed since 1953.
such a nice song. Now I would like to welcome you all in our teaching and learning program at Sangameshwar College. To learn the biology of knowledge, I would like to welcome our science coordinator and biology expert, Professor Rathod sir, and I am requesting him to give us an introduction of today's function. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. नमस्कार. सर्वप्रथम मी आपल्या सोलापूरचे ग्रामदैवत शिवयोगी श्री सिद्धरामेश्वर महाराजांच्या चरणी वंदन करून मी माझ्या प्रास्ताविकेस सुरुवात करतो. आजच्या या स्वागत समारोह प्रसंगी उपस्थित असलेले संगमेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य श्री प्रसाद कुंटे सर, त्याचप्रमाणे पर्यवेक्षक श्री मलिनाथ साखरे सर, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित असलेले माझे सहकारी शिक्षक बंधू भगिनी आणि ज्यासाठी हा कार्यक्रम अरेंज केलेला आहे ते म्हणजे या संगमेश्वर महाविद्यालयामध्ये 11वी विज्ञान शाखेमध्ये प्रवेशित झालेले सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी त्यांचे पालक या सर्वांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटी संचलित संगमेश्वर महाविद्यालयाची सुरुवात ही 1953 साली झाली. माननीय कैलासवासी नागप्पा काडादी सर आणि कैलासवासी अप्पासाहेब काडादी या बंधूंनी सोलापूर जिल्ह्यातील गरीब होतकरू शेतकरी यांच्या मुलासाठी शिक्षणाची द्वारे सुरू करून हे महाविद्यालय सुरू केले आणि या महाविद्यालयामध्ये शिकणारे सर्व विद्यार्थी हे जास्तीत जास्त ग्रामीण भागातून आलेले आहेत. त्यांचं हित जोपासत तीच परंपरा आपल्या संस्थेचे सचिव माननीय धर्मात काडादी सर यांनी पुढे उत्कृष्टपणे ते करत आहेत, त्यांची ती वाटचाल करत आहे. हे सर्वात मोठं यश या संगमेश्वर महाविद्यालयाचं आहे. संगमेश्वर महाविद्यालय हे सोलापूर शहरातीलच नव्हे तर जिल्ह्यामध्ये देखील एक नावाजलेलं असं महाविद्यालय आहे. या महाविद्यालयाची यशाची एक उज्ज्वल परंपरा आहे आणि आपलं महाविद्यालय म्हणजे संगमेश्वर महाविद्यालय हे सर्वच क्षेत्रामध्ये अग्रेसर आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात म्हणजे साताराचा परिसर असल्यामुळं या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची फारच गर्दी असते आणि या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी सर्वजण आतुरलेले असतात आणि आपल्या या शहरामध्ये एकमेव असं स्वायत्त महाविद्यालय म्हणजे संगमेश्वर महाविद्यालय. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी व त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी या संगमेश्वर महाविद्यालयातर्फे विविध उपक्रम राबविले जातात. त्या उपक्रमाची माहिती मी थोडक्यात देत आहे. या उपक्रमामध्ये प्रामुख्याने विज्ञान शाखेतर्फे जे विविध उपक्रम राबविले जातात त्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे विज्ञान प्रदर्शन, ज्याला आपण सायन्स एक्झिबिशन म्हणतो. जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन आयोजन आपल्या महाविद्यालयामध्ये दरवर्षी केलं जातं. त्याच प्रकारे सायन्स फॅकल्टीतर्फे प्रकल्प क्षेत्र भेट म्हणजे आपण विज्ञान केंद्र असो सोलापूरमधील किंवा पुण्यामधील आयसर केंद्र असो या ठिकाणी विविध शैक्षणिक सहली आयोजित केल्या जातात. विविध सायन्सच्या केंद्रांना भेट दिली जाते, ज्याला आपण क्षेत्र भेट म्हणतो. त्याच प्रकारे नीट जी स्पर्धात्मक परीक्षा असेल, सीईटी असेल किंवा जेईई असेल, या परीक्षेच्या तयारीसाठी आपण दरवर्षी तज्ञ मार्गदर्शकांचे गेस्ट लेक्चर्स आपल्या महाविद्यालयामध्ये अरेंज करतो, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा त्यांना उपयोग होईल. त्याच प्रकारे प्रत्येक आठवड्याच्या शनिवारी आपण या स्पर्धा परीक्षेकरिता म्हणजे नीट असो, जेईई असो किंवा सीईटी असो त्यासाठी टेस्ट अरेंज करतो आणि ही टेस्ट अरेंज केल्यानंतर त्याच दिवशी आपण त्याचा रिझल्ट हा पालकांना SMS द्वारे पाठवतो. त्यानंतर सर्वात महत्वाचं वैशिष्ट्य आपल्या महाविद्यालयाचं म्हणजे आपल्या महाविद्यालयात प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अशी प्रयोगशाळा आहे. त्यामध्ये फिजिक्स असेल, केमिस्ट्री असेल, बायोलॉजी असेल, मॅथमॅटिक्स असेल, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, कॉम्प्युटर सायन्स असेल, IT असेल, सायकोलॉजी असेल किंवा जाग्राफी. त्याच प्रकारे लँग्वेजसाठी देखील लँग्वेज लॅब ही आपल्याकडे उपलब्ध आहे. म्हणजे प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अशी लॅबोरेटरी आणि सुसज्ज अशा उपकरणांनी ती सुसज्ज आहेत आणि या लॅबोरेटरीचा आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी फायदा घ्यावा मी असं आवाहन करतो. आपल्याकडे 4 मजली अशी ग्रंथालयाची स्वतंत्र अशी इमारत आहे. त्यामध्ये शैक्षणिक पुस्तकाबरोबरच संदर्भ ग्रंथांचा समावेश या आपल्या ग्रंथालयामध्ये आहे. त्या ठिकाणी आपण प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनी
आपलं स्वतःचं ओळखपत्र ग्रंथालयामध्ये जाऊन ते पूर्ण करून घ्यावं, कारण कॉलेजमध्ये जेव्हा ऑफलाईन क्लासेस सुरू होतील त्यावेळेस या ओळखपत्राची आपल्याला गरज आहे, आवश्यकता आहे. त्याच प्रकारे आपल्या महाविद्यालयामध्ये येत असताना मात्र ज्यावेळेस ऑफलाईन क्लासेस सुरू होतील, कोरोना महामारीचं संकट ज्यावेळेस निवळलं जाईल, जिल्हाधिकारी असो किंवा या ठिकाणी शिक्षणाधिकारी यांचे आदेश आल्यानंतर जेव्हा तुम्ही प्रवेश करता त्यावेळेस मात्र ओळखपत्र तुमच्या सोबत असणं हे गरजेचं आहे. आणि कॉलेजचा युनिफॉर्म देखील त्यावेळेस तुम्हाला आम्ही सांगू त्याप्रकारे तो गणवेश देखील तयार करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या कॉलेजची जी काही वेळ आहे ती सकाळी 8 वाजल्यापासून ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत आहे. यामध्ये सर्व विषयांचे प्रॅक्टिकल्स आणि थेअरी क्लासेस पूर्ण करून घेतले जातील. आता विद्यार्थ्यांना सर्वात महत्वाचं म्हणजे या ठिकाणी जे काही वेळापत्रक आहे, आता सध्या आपल्याला ऑनलाईनचं वेळापत्रक तुम्हाला उद्या तुमच्या प्रत्येकाच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर हे सेंड केलं जाईल. त्यानुसार तुम्ही ऑनलाईन क्लासेस हे जॉईन करायचे आहेत. या ऑनलाईन क्लासेससाठी मात्र आम्ही जे तुम्हाला काही मेसेज पाठवायचे असतात त्या मेसेजसाठी व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केलेला आहे. प्रत्येक डिव्हिजनचा वेगळा असा व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केलेला आहे. आता काही विद्यार्थ्यांचे जर नंबर्स त्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ऍड झालेले नसतील तर या विद्यार्थ्यांनी केमिस्ट्री विभागाचे विभाग प्रमुख श्री कापसे सर यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे आणि स्वतःचं नाव त्या ग्रुपमध्ये ऍड करून घ्यायचंय. कारण इथून पुढे आम्ही ज्या काही सूचना आपणास करावायच्या असतील, त्या नोटीस मला पाठवायचं असेल किंवा संदेश द्यावायचा असेल तो या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून दिलं जाईल. ऑनलाईन क्लासेससाठी आपण मात्र जे झूम ऍप आहे ते डाउनलोड करून घ्यावं, कारण या झूम ऍपच्या माध्यमातूनच आपल्याला ऑनलाईन क्लासेस हे अरेंज करायचे आहेत. तर या ऑनलाईन क्लाससाठी मात्र तुम्हाला एक दिवस अगोदर आम्ही लिंक पाठवतो. त्या लिंकच्या द्वारे ज्या दिवशी लेक्चर त्या दिवशी आपण ते जॉईन करायचं आहे, लेक्चर अटेंड करायचं आहे. आता मी तुम्हाला यामध्ये तुमच्या वर्गासाठी किंवा प्रत्येक वर्गासाठी म्हणजे 11th सायन्स ए डिव्हिजन साठी स्वतंत्र असे वर्ग पालक शिक्षकांची नेमणूक केलेली आहे. जे वर्ग शिक्षकांची नेमणूक केलेले आहे त्यांची नावं असं प्रत्येक डिव्हिजन साठी वेगळे शिक्षक आहेत, त्यांची नावं मी या ठिकाणी सांगतोय. 11वी सायन्स ए साठी कुलकर्णी SP मॅडम इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग यांची नेमणूक केलेली आहे. 11वी सायन्स बी डिव्हिजन साठी खैरे मॅडम संगणक विभाग यांची नेमणूक केलेली आहे. 11वी सायन्स सी साठी डोंगरे सर केमिस्ट्री विभाग यांची नेमणूक केलेली आहे. 11th सायन्स डी डिव्हिजन साठी पाटील PS मॅथमॅटिक्स विभाग यांची नेमणूक केलेली आहे. आणि 11th सायन्स ई डिव्हिजन साठी साळुंके सर यांची नेमणूक केलेली आहे. आपल्या कोणत्या काही समस्या असतील तर आपण सुरुवातीला मात्र या वर्ग पालक शिक्षकांची भेट घ्यायची, त्यांना तुमच्या समस्या मांडायच्या, ते तुमच्या समस्याचं निराकरण करतील आणि जर त्याच्याकडून होत नसेल तर ते मला निरोप देतील. मी समस्यांचं निराकरण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करेन, जेणेकरून आपला सायन्स विभाग हा कसा यशस्वी होईल, सायन्स विभागाचे विद्यार्थी कसे यश संपादन करतील यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील राहू. आणि आपले जे काही ऑनलाईन क्लासेस आहेत ते मंगळवार दिनांक 28 सप्टेंबर पासून सुरू केले जातील. त्याचं वेळापत्रक तुम्हाला तुमच्या व्हॉट्सअप लिंकवर पाठवलं जाईल. आणि ऑफलाईन क्लासेस मात्र जिल्हाधिकारी किंवा शिक्षणाधिकारी यांचा आदेश आल्यानंतर कोरोना महामारीचं संकट संपल्यानंतर तुम्हाला जाहीर करण्यात येईल. मला या ठिकाणी प्रास्ताविक करण्यास संधी दिली त्याबद्दल संजयचे मी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. We Sangmeshwar College unfold your hidden talents, unmute you to express your thoughts and nurture your intelligence to create a better future. Thank you so much, sir. Now it's my turn to extend a gracious welcome to our supervisor, Professor Sakre sir, for the supervisor talk. सर्वप्रथम संगमेश्वर महाविद्यालय कनिष्ठ विभागाच्या वतीनं मी परिवेक्षक मलिना साखरे आपलं या 11वी नवप्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या स्वागत समारंभामध्ये व तसेच उपप्राचार्याच्या अभिभाषणाच्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्यांचं स्वागत करतो. संगमेश्वर महाविद्यालयाचे सन्माननीय उपप्राचार्य श्री प्रसाद कुंटे सर, विज्ञान विभागाचे समन्वयक श्री रामराव राठोड सर, तसेच उपस्थित सर्व शिक्षक वर्ग आणि या ऑनलाईन YouTube चॅनलच्या माध्यमातून या कार्यक्रमास उपस्थित सर्व विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि सर्व जे या कार्यक्रमास जोडलेले संबंधित आहेत सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपल्या महाविद्यालयामध्ये 11वीची प्रवेश प्रक्रिया चालू होते त्यावेळेस
असंख्य असे अर्ज येतात, त्या अर्जामधून आपली निवड झाली आणि आपण प्रवेश प्राप्त केला, त्याकरिता सर्वप्रथम मी आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो। आणि या व्यतिरिक्त आपण विज्ञान ही शाखा निवडला व संगमेश्वर महाविद्यालय निवडला, याकरिता आपलं अभिनंदन करतो। जेणेकरून असं या वर्षीच्या निकालामध्ये आपण जर पाहिला, 10वीच्या निकालामध्ये सगळ्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने गुण प्राप्त केलेले आहे। प्रत्येक विद्यार्थी काहीतरी काय एक ध्येय ठेवून एक शाखा निवडतो, विज्ञान असेल, वाणिज्य असेल, कला असेल। आपल्या महाविद्यालयामध्ये तुम्ही प्रवेश घेतलात, आज रोजी तुम्ही संगमेश्वरीयन परिवाराचे सदस्य झालात। संगमेश्वर परिवारामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। प्रत्येक वर्षी जो विद्यार्थी आपलं शालेय जीवन पूर्ण करून महाविद्यालय जीवनामध्ये प्रवेश करतो, एक अविस्मरणीय दिवस असतो की कॉलेज लाईफला सुरुवात झाली। त्याकरिता आपण आपल्या महाविद्यालयामध्ये आपल्या सेमिनार हॉलमध्ये मोठ्या उत्साहाने हा समारंभ साजरा करतो। या कोविड-19च्या सिच्युएशनमुळे आपण जरी ऑफलाईन उपस्थित राहू शकलो नाही, तरी सुद्धा या ऑनलाईन माध्यमातून आपण हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहाने साजरा करतो। आपण महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला, महाविद्यालयामध्ये आपण तुम्ही 11वी विज्ञानाचे विद्यार्थी झालात। महाविद्यालयामध्ये या कार्यक्रमाचा उद्देश असा की आपण आपल्या सर्व शिक्षकाची आपल्याला ओळख व्हावी, आपले उपप्राचार्य असतील, आपल्या महाविद्यालयामध्ये चालू असलेल्या सर्व उपक्रमाची माहिती सांगतील आणि आपल्या संगमेश्वराच्या कीर्तीची, यशाची जी परंपरा आहे त्याबद्दल आपल्याला माहिती व्हावी। त्याच पद्धतीनं आपण आपलं वैयक्तिक नावलौकिक तर मिळवावं आणि आपल्या संगमेश्वर महाविद्यालयाचं नावलौकिक सोलापुरात, महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये मोठ्या स्तरावर न्यावं, याकरिता आपल्याला हा कार्यक्रम असतो। आपल्याला या कार्यक्रमामध्ये मी फक्त कॉलेज संदर्भामध्ये काही प्रशासकीय बाबतीबद्दल सांगेन। आपले सध्याला महाविद्यालयाचे जे लेक्चर्स असतील 11वीचे ते ऑनलाईन होतील। आपण पाहिला असाल, तुमचे सगळ्यांचे फोन नंबर हे व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ऍड आहेत। त्या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून आपल्याला झूम ॲपद्वारे आपल्याला लेक्चर अटेंड व्हायचं आहे। ज्यांनी झूम ॲप वापरले आहे त्यांना काही प्रॉब्लेम येणार नाही, पण ज्यांच्यासाठी नवीन आहे त्यांनी प्ले स्टोअर मधून झूम ॲप डाउनलोड करायचं आहे आणि त्या माध्यमातून दररोज जे शिक्षक आपल्याला लेक्चरची लिंक टाकतील, आपल्याला या लेक्चरला जॉईन व्हायचं आहे आणि आपल्या वर्गामध्ये समावेश होऊन आपल्याला या परिस्थितीवर मात करून आपल्याला 11वी विज्ञानाचं अध्ययन करायचं आहे। त्यासोबत अजून एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या महाविद्यालयामध्ये विविध असे उपक्रम आपण राबवतो। सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही 11वीची जे प्रवेश प्रक्रिया करत असताना फॉर्म भरला, आपण संगमेश्वर महाविद्यालयाच्या वेबसाईटला व्हिजिट केला। यामध्ये एक अद्ययावत अशी वेबसाईट आहे, विद्यार्थ्यांचे जे काही प्रश्न असतील त्यामध्ये सगळे उत्तर मिळतात। तुम्ही तुमच्या या वेबसाईटला जर तुम्ही गेलात, sangameshwarcollege.in यावरती गेलात, तुमच्या स्टुडंट लॉग इन आणि पासवर्डचा वापर करून जर लॉग इन केलात तर त्यामध्ये तुम्ही तुमच्या ऍडमिशन स्टेटस पाहू शकता, ऍडमिशन रिसीट करू शकता। ऑनलाईन पेमेंट केला नसाल तर पेमेंट करण्याचं ऑप्शन तुम्हाला तिथे मिळेल। त्यासोबत आपल्या वेबसाईटवरती डाउनलोड्स, अचिव्हमेंट्स, त्यानंतर न्यूज, इव्हेंट्स, असे नोटिफिकेशन्स, असे जे टेम्पलेट्स आहेत त्या माध्यमातून तुम्हाला सगळं अद्ययावत अशी माहिती मिळत जाईल। या व्यतिरिक्त आपल्या महाविद्यालयामध्ये चालत असलेले सगळे उपक्रम त्यावर ते पाहायला मिळेल। आजकालचा विद्यार्थी जास्तीत जास्त सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त माहिती मिळत असते। याकरिता आपल्या महाविद्यालयाचं स्वतंत्र असं फेसबुकचं पेज सुद्धा आहे। संगमेश्वर कॉलेज ज्युनियर विंगच्या माध्यमातून आपण आपल्या महाविद्यालयामध्ये चालत असलेले सर्व उपक्रम यामध्ये अपलोड करत असतो। म्हणजे विद्यार्थ्यांना आपल्या महाविद्यालयामध्ये चालू असलेल्या उपक्रमाची सुद्धा माहिती फेसबुकच्या माध्यमातून सुद्धा होते। तर तुम्ही त्या फेसबुक पेजला सुद्धा लाईक करू शकता आणि सगळ्या उपक्रमाची माहिती तुम्ही घेऊ शकता। यानंतर आपल्याला ऍडमिशन रिसीट, तुम्ही ऑनलाईन पेमेंट केला असाल तर तुम्हाला ऍडमिशन रिसीट मिळते। त्या ऍडमिशन रिसीट वरती आपले विषय आहे, रोल नंबर आहेत, आपलं जे काय क्लास आहे त्याची माहिती आहे। या आधारे तुम्ही आय कार्ड काढू शकता। आय कार्डचं वितरण, त्याचं नियोजन आपल्याला व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये येईलच। आय कार्ड हे आपल्या लायब्ररीमध्ये दिलं जातं, ग्रंथालयामध्ये वितरण केलं जातं। या व्यतिरिक्त आपल्या महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध अशा असंख्य अशा सुविधांचा वापर आपण निश्चित करावा। ज्यावेळेस आपण महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतो, महाविद्यालयाच्या सर्व नियमांचा, सर्व अटींचा आणि जे काय आपण विद्यार्थी म्हणून वावरत असतो त्यावेळेस सगळ्यांचं पालन आपण करावं। जेणेकरून आपण ज्यावेळेस महाविद्यालयामध्ये येता आपल्या सोबत आपलं आय कार्ड असावं
की मी या शाखेचा विद्यार्थी आहे यावरून आपल्याला लक्षात येईल. त्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे जे सुविधा आहेत, इंग्लिश साठी लँग्वेज लॅब आहे, लायब्ररी, कम्प्युटर लॅब, NSS, NCC, त्यानंतर स्पोर्ट्स आणि सायन्सशी निगडीत असे करिअर करण्यासाठी स्वतंत्र असं संगमेश्वर इंडिकेटेड पॅटर्नच्या माध्यमातून जी नीट, CET अशा असंख्य अशी तयारी यामध्ये करत असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, यासोबत एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे पुढील एज्युकेशन सुद्धा आपण संगमेश्वर महाविद्यालयामध्ये जे आपल्याला आवश्यक आहे, ज्यामध्ये आपल्याला आवड आहे, आपण यातनं करू शकता. सोलापूरमध्ये प्रथमच जे ऑटोनॉमस कॉलेज डिक्लेअर झालं त्यामध्ये संगमेश्वरचं नाव आहे. संगमेश्वर महाराज हे सोलापूरमध्ये प्रथम ऑटोनॉमस केलेलं महाविद्यालय आहे. त्यानंतर आपल्या सायन्स विभागामार्फत, विज्ञान विभागामार्फत प्रत्येक आठवड्यामध्ये आपण वीकली टेस्ट घेतो. या संदर्भामध्ये आपण पेरेंट्स मीट सुद्धा घेतो, जेणेकरून आपल्या विद्यार्थ्याचं, आपल्या मुलाचं जे काय प्रोग्रेस आहे ते पालकांना कळावं आणि त्यावरती चर्चा घडावी. त्याकरिता पेरेंट्स मीटच्या माध्यमातून आपण इम्प्रूव्हमेंट करत होतो, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं सर्वांगीण विकास व्हावं. आपला विद्यार्थी स्वतःचं नाव लौकिक तर करावंच, त्यासोबत महाविद्यालय आपल्या सोलापुराचं, महाराष्ट्राचं, सगळ्याचं नाव सगळीकडे उज्ज्वल करावं, ही अशी एक धारणा असते. या सर्वाचं तुम्ही सगळे निश्चितच पालन कराल. एवढंच मी बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Education is our one-way ticket to the bright future. Tomorrow belongs to those who prepared for it today. It is the most powerful weapon as well the powerful solution for that we need to build our path over the perfect mathematical analysis. The person who determined to shape the geometry of future society and consumed himself to release the limits which bounded the knowledge. The person who focusing against the differentiation of inequality to form an integral of quality education to each and every curious mind we have with us in our Sangameshwar College. This is none other than the Vice Principal of Sangameshwar College, Solapur, Honorable Professor P.N. Kunte sir, our beloved mathematics expert and our humble guide is requested to come on the stage and address the audience. प्रसाद नरेंद्र कुंटे या संगमेश्वर महाविद्यालयाचा उपप्राचार्य आपल्या सर्व गुणी उत्तम यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांचं या महाविद्यालयात स्वागत करतो. ज्ञान, संस्कार आणि आचरण या त्रिसूत्रीवर आधारित जे शिक्षण आम्ही देतोय त्या सर्वांचा आपण लाभ घ्याल हे नक्की. या शिक्षण संकुलात आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत आहे. आपण या शिक्षण संकुलात प्रवेश घेताना एक कुठेतरी उज्ज्वल भवितव्याचा विचार करून उत्तम विषय ज्ञान मिळेल या भूमिकेतून इथे ऍडमिट झाला आहात. याचा आपल्याला नक्की लाभ होईल, याचं आपल्याला नक्की मार्गदर्शन मिळेल. आमच्या महाविद्यालयात भाषा, विज्ञान, वाणिज्य याचबरोबर खेळ, सांस्कृतिक या सर्वांचं मार्गदर्शन मिळेल. आपण सर्व विद्यार्थ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. भाषा विषयामध्ये मराठी असो, इंग्रजी असो, संस्कृत, कन्नड आणि हिंदी या प्रत्येक विषयाचं स्वतंत्र वैशिष्ट्य त्या शिक्षकांनी जपलंय. या सर्व विषयांच्या कृतीपत्रिका आमच्या महाविद्यालयाच्या शिक्षकांनी स्वतः तयार केल्यात आणि त्या अत्यंत दर्जेदार आहेत. याचबरोबर महाविद्यालयाचा जो शास्त्र शाखेचा शिक्षक वृंद आहे तोही अनुभव संपन्न आहे, उच्च विद्याविभूषित आहे. आपण ज्या वेळेला इथे मार्गदर्शनासाठी याल त्यावेळेला आपल्याला नक्की कळेल की या प्रत्येकाचं विषय ज्ञान किती समृद्ध आहे आणि आपल्यासाठी ते किती वेगवेगळ्या प्रकारे मार्गदर्शन करायला उत्सुक आहेत. या मार्गदर्शनाबरोबरच, या विषय ज्ञान वाढीबरोबरच आपण विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्याला क्षेत्र भेट, सायन्स एक्झिबिशन, टॉपिक वाईज टेस्टची तयारी, त्याचप्रमाणे चांगल्या प्रत्येक क्षेत्रातल्या अव्वल दर्जाच्या बऱ्याच लोकांना इथे आपण पाहुणे म्हणून आमंत्रित करतो की जेणेकरून त्यांच्या व्याख्यानाचा, त्यांच्या अनुभवाचा, त्यांच्या ज्ञानाचा आपल्या सर्वांना लाभ व्हावा. इथे आपल्या महाविद्यालयात सायन्स एक्झिबिशन घेतलं जातं. या उपक्रमात आपण नक्की सहभागी व्हा. बरीच वर्ष आम्ही हा उपक्रम राबवित आहोत की जेणेकरून विद्यार्थ्यांना रिसर्च डेव्हलपमेंटचं थोडंसं बाळकडू मिळावं आणि त्याच्यात ज्ञानात जसं तो पुस्तकी ज्ञान मिळवेल तसं त्याला ऍप्लिकेशन नॉलेज पण आलं पाहिजे. कारण ज्या वेळेला आपण एखादी माहिती घेतो, माहिती
आणि ज्ञान, माहिती आणि विषय ज्ञान यात नक्कीच फरक आहे. याचं कारण इन्फॉर्मेशन वेगळी गोष्ट आहे आणि नॉलेज वेगळी गोष्ट आहे. मिळालेल्या माहितीचं उपयोजन ज्या वेळेला मुलगा करतो त्यावेळेला त्यांनी मिळवलेल्या ज्ञानाचं खरं फलित त्याला मिळतं. जोपर्यंत माहितीचं फक्त संकलनच राहतं तोपर्यंत त्या विषय ज्ञानाला काही अर्थ नाही. विषय ज्ञान समृद्ध होण्यासाठी आम्ही सर्वांगीण प्रयत्न करतोय. या उपक्रमात आपण नक्की सहभागी व्हा. आम्ही सायन्स सेंटरला व्हिजिट नेतो, त्याचप्रमाणे पुण्याच्या आयसरला, आयुकाला भेट देतो. या दोन्ही ठिकाणी ज्या ज्या वेळेला सायन्स एक्झिबिशन असतं, काही इतर ऍक्टिव्हिटीज असतात, त्यावेळेला इथल्या काही मुलांना घेऊन आम्ही तिथे एक दिवसाची क्षेत्र भेट सहल आयोजित करतो की जेणेकरून बाहेरच्या जगात काय चाललंय, विज्ञान कुठपर्यंत पुढे गेलंय याचाही मुलांना लाभ व्हावा. जसं मुलाचं एक उद्दिष्ट असतं की मला जेई चांगल्या कॉलेजमधून उत्तीर्ण होऊन जेईची परीक्षा देऊन चांगलं अभियांत्रिकी ज्ञान मिळवायचंय, चांगला इंजिनियर व्हायचंय, त्याचप्रमाणे त्याचा नीटची परीक्षा देऊन डॉक्टर बनायचं पण स्वप्न असतं. याचबरोबर काही मुलांना प्रत्येक विषयात संशोधन करण्याची वृत्ती सुद्धा अंगी असावी किंवा त्यांनी ती असलेली इथे फलद्रूप व्हावी, यासाठी पण आमचा स्टाफ आपल्याला नक्की सहाय्यभूत होईल. इथे एकदा आमच्या संकुलात प्रवेश घेतला की 11वी पासून ते MSc पर्यंतचं सर्व मार्गदर्शन इथे आहे. त्याचबरोबर या शिक्षण संकुलाचा आणखी एक घटक म्हणजे आमचं सिद्धेश्वर वुमन्स इंजिनिअरिंग कॉलेज, की ज्यामध्ये फक्त मुलींना इंजिनिअरिंगसाठी ऍडमिशन मिळते. या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आपल्याला या वर्षीपासून डेटा सायन्स आणि लॉजिक ऍप्लिकेशन असा नवीन कोर्स डिझाईन झालाय, जे त्याला आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असं म्हणतो. तर या कोर्सचा नक्की मुलं 12वी नंतर, या कोर्सचा मुली नक्की 12वी नंतर लाभ घेतील. आमच्या महाविद्यालयाचं युट्यूब चॅनल आहे, आमच्या महाविद्यालयाचं फेसबुक पेज आहे, त्याचप्रमाणे समृद्धाशी वेबसाईट आहे. या सर्वांचा आपण लाभ घ्या आणि आपण आपलं करिअर आणखी उत्कृष्टतेने पुढे न्या. महाविद्यालयात याचबरोबर NSS आणि NCC असे 2 स्वतंत्र गट कार्यरत आहेत. NSS मध्ये सामाजिक बांधिलकी विद्यार्थ्यांची जपावी, सामाजिक जाणीवेची त्याला भावना निर्माण व्हावी, यासाठीचं युनिट स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. अधिक 2 स्तरावर एकमेव महाविद्यालय असं आहे की ज्याला ही परवानगी मिळाली आहे. गणेशोत्सव असेल, आणखी नवरात्रीचा कार्यक्रम असेल किंवा आणखी काही ठिकाणी जर या मुलांची मदत लागली तर NSS चे स्वयंसेवक आणि NCC चे कॅडेट्स पोलीस मित्र म्हणून त्यांना नक्की दरवर्षी मदत करतात. जसं NSS चं युनिट आहे तसंच NCC चं पण स्वतंत्र युनिट आहे. मुलांसाठी आणि मुलींसाठी 2 स्वतंत्र युनिट कार्यरत आहेत. मुलांनी त्याचा पण नक्की लाभ घ्यावा. या सायन्स एक्झिबिशन असो, आयुकाला भेट असो किंवा सायन्स एक्झिबिशन मध्ये त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन असो, याचबरोबर स्पर्धा परीक्षांचं मार्गदर्शन होण्यासाठी त्या मुलाला KVPY ची परीक्षा द्यावी लागते की जेणेकरून तो आणखी चांगल्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये, आणखी चांगल्या बेसिक सायन्सला कोर्सला ऍडमिशन घेऊ शकेल. तर याची पण तयारी महाविद्यालयातर्फे घेतली जाते. याचबरोबर गणित ऑलिम्पियाड असेल, फिजिक्स ऑलिम्पियाड असेल, इंग्रजी ऑलिम्पियाड असेल, ऑलिम्पियाडची पण सर्व तयारी महाविद्यालयात करून घेतली जाते. मैदानी खेळांना पण इथे प्रोत्साहन दिलं जातं. याचं कारण असं की मुलाच्या मानसिक बुद्धिवाढीबरोबरच शारीरिक मेहनतीने शरीर सुद्धा तसंच साथ देणार असलं पाहिजे. कारण मन, मनगट आणि मेंदू ज्या विद्यार्थ्याचं उत्कृष्ट, तो विद्यार्थी कुठेही यशस्वी होणार हे नक्की. म्हणून मन, मनगट आणि मेंदू हे याची तयारी उत्कृष्टतेने आमच्या महाविद्यालयात करून घेतली जाते. या महाविद्यालयात 70 पेक्षा अधिक जास्त खेळांचं मार्गदर्शन दिलं जातं आणि प्रत्येक वर्षी या महाविद्यालयाला उत्कृष्ट पारितोषिकं मिळतात. उत्कृष्ट निकालाची परंपरा आहे. या महाविद्यालयात मागच्या वर्षीपासून सुरू झालेली सर्व खेळांसाठीची मिळणारी पूरणचंद्र पुंजाल ट्रॉफी ही यंदाच्या वर्षी पण आमच्या महाविद्यालयाने कायम ठेवली आहे. जे सलग गेली 2 वर्ष ही आमच्या महाविद्यालयाला मिळते. या मुलांच्या स्पर्धा परीक्षेसाठी
जसं मार्गदर्शन केलं जातं तसंच त्याच्या थेरीसाठी पण इथे मार्गदर्शन केलं जातं. दर शनिवारी इथे टेस्ट होतात की ज्यामध्ये सीईटी, जेई, नीट याबरोबरच थेरी टेस्टचं पण आयोजन केलं जातं. याचाही लाभ विद्यार्थी घेतात. आमच्या महाविद्यालयाच्या समृद्ध कॉम्प्युटर सायन्स लॅब मध्ये एका वेळेला 80 मुलांची ऑनलाईन परीक्षा देण्याची तयारी पण आम्ही करून घेतली आहे आणि त्या प्रत्येकासाठी प्रत्येक मुलाला स्वतंत्र ऍप दिलं जातं. या 80 मुलांना एका वेळेला ऑनलाईन टेस्ट दिल्यामुळं आपोआपच त्याची ऑनलाईन टेस्टची भीती कमी होते आणि तो आणखी आत्मविश्वासाने काम करायला लागतो. एक आणखी महत्वाचं असं की जसं आपल्याला विषय ज्ञान समृद्ध व्हायचंय त्याचबरोबर आपल्याला इंग्रजी भाषा सुद्धा आत्मसात केली पाहिजे, ती सुद्धा व्यवस्थित बोलता आली पाहिजे. यासाठी आमच्या महाविद्यालयात लँग्वेज लॅब आहे, त्याचबरोबर स्पोकन इंग्लिश म्हणून एक कोर्स पण डिझाईन केलाय की जो आमच्याच महाविद्यालयातील इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांनी तयार केलाय. यासाठी स्वतंत्र पुस्तिका तयार केली आहे. या कोर्सचं डिझाईन स्वतंत्रपणे आहे. आपण सर्वांनी त्याचा नक्की लाभ घ्यावा. आपण सर्वजण महाविद्यालयात यायला उत्सुक आहात हे खरं असलं तरी सध्या आपण कोविडच्या नियमाप्रमाणे काही मुलांचे ऑफलाईन तास, काही मुलांचे ऑनलाईन तास जिल्हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाने घेणार आहोत. सध्या आपण 11वी साठी ऑनलाईन पद्धतीने जॉईन होणार आहोत. जसं तुम्हाला आता हे क्षेत्र नवं नाही तसं आमच्या शिक्षकांना पण हे क्षेत्र नवं नाही, कारण आता आपण त्या सर्व गोष्टींमध्ये तज्ञ झालेलो आहोत. अध्ययन करताना मुलगा समोर असणं ही जशी महत्वाची गोष्ट आहे तशीच प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करणं पण तेवढंच महत्वाचं आहे. आता इथून पुढे जे जग असणार आहे ते स्पर्धेचं तर असणारच आहे, पण त्याचबरोबर भूकंपट्टीचं हे जग नक्कीच नाही. त्या मुलाला किती येतंय आणि त्या मुलाला किती समजलंय आणि त्या समजलेल्या ज्ञानाचा तो किती उपयोग करतोय आणि त्या उपयोग केलेल्या ज्ञानाचा तो कसा वापर करतोय यावर सगळं अवलंबून पुढचं जग आहे. जसं इंजिनिअरिंग मेडिकल क्षेत्राला डिमांड आहे तशीच डिमांड या वर्षीपासून गेले बरेच वर्ष बेसिक सायन्सला पण आहे. त्याचा पण आपण नक्की विचार करा. इकडेच आमच्या महाविद्यालयात BA भाग 1 या वर्गासाठी आता नागरी सेवेसाठीचा जो कोर्स डिझाईन असतो सिव्हिल सर्व्हिसेसचा तो पण सुरू झालाय. आपण त्याचाही नक्की उपयोग करू शकता. आज सर्वांनाच उत्सुकता होती की पहिला दिवस आहे, कॉलेजमध्ये मार्गदर्शन असणार आहे. इथे ज्या वेळेला तुम्ही कॉलेजमध्ये असाल त्यावेळेचं वातावरण आणि हे दृकश्राव्य माध्यमातून जोडलं गेलेलं वातावरण यात नक्कीच फरक आहे. हे व्हर्च्युअल मीटिंग आणि व्हर्च्युअल ऍड्रेस हा असा फार इफेक्टिव्ह असेल असं नाही, पण त्याला सध्या पर्याय पण नाहीये. ज्या वेळेला तुम्ही इथे महाविद्यालयात याल त्यावेळेला तुम्हाला असं नक्की जाणवेल की आपण एका अनुभव संपन्न, अनुभव समृद्ध, उत्कृष्ट महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेला आहे. 68 वर्षाची परंपरा असणार आमचं महाविद्यालय आहे. म्हणजे या 2-5 वर्षात आम्ही आमचा 75 साजरा करतोय, म्हणजे अमृत महोत्सव साजरा करतोय आणि ते आपल्याला नक्कीच प्रेरणादायी असेल. आज या ज्ञान मंदिरात आपण प्रवेश घेतलाय. आज चतुर्थी आहे. त्या बुद्धिदेवतेला आपण सर्वजण नमन करू, त्याचं स्मरण करू आणि आपल्या या शैक्षणिक कार्यासाठी, या शैक्षणिक नव्या वाटचालीसाठी आपण संकल्प करू आणि यशस्वी सुरुवात करू. तुम्हा सर्व विद्यार्थ्यांचं आमच्या महाविद्यालयात पुनश्च एकदा स्वागत करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir. That was indeed a motivating and extremely informative. We are so much honored and feel fortunate to have you with us in our team as one of the shiniest luminaries of our institute. I would like to invite all of my respected teachers one by one on the stage to introduce themselves. But first, let me introduce myself. I am Miss Priyanka Patil from Department of Physics. Now I would like to call upon Physics Department to introduce themselves. Namaskar, myself Mallikarjun Wali, Physics Department, 34 years experience. Thank you. नमस्कार, मी बाबराव राणे, MSc Applied Electronics, 30 वर्ष
पेक्षा जास्त सर्व्हिस आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी प्रशांत शिंपी फिजिक्स या विषयाचं अध्यापन करतोय आणि मागील 8 वर्षापासून या महाविद्यालयात मी प्राध्यापक अभिजित नेवरीकर, फिजिक्स डिपार्टमेंट. गेली 7 वर्ष मी या महाविद्यालयात शिकतो. धन्यवाद. कापसे बी है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री. 27 वर्ष 27 वर्ष बाकी. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक तुकाराम चंद्रकांत साळुंके, MSc BEd, गेली 10 वर्ष केमिस्ट्री विषयाचं अध्यापन करत आहे. नमस्कार, मी प्राध्यापक विशाल जती, केमिस्ट्री विषय हा आपल्याला शिकवणार आहे. गेली 5 वर्ष मी ह्या विषयाचं अध्यापन करतो. Myself Dongre Rohan Fulchand. I am teaching chemistry from last 8 years. Good afternoon. Myself Nagesh Dattadre Kolle. I have 9-year experience. Good afternoon. Myself Rupali Ambulge. I am teaching chemistry from last 8 years. Good afternoon. I am Smita Ishwar Shinde from Mathematics Department. नमस्कार, मी प्राजक्ता सुभाष चव्हाण या कॉलेजमध्ये मागील 6 वर्षापासून गणित या विषयाचं अध्यापन करतो. Myself Prashant Patil. I am lecturer in mathematics. I have teaching 3 years experience. Good afternoon. I am Ravi Katti. I am teaching biology. Since 33 years I am working college. मी सुषमा पाटील, बायोलॉजी डिपार्टमेंट. Good afternoon. Myself, this is Rekha Kulkarni. I am teaching electronics subject for last 35 years from vocational electronics department. Myself, Mrs. Shubhada Kulkarni. I am from electronics department. I have experience about 32 years. Welcome all of you, all the 11th science students. I am Ashwini Vilas Wagmare and I have 7-year experience. I am from electronics department. Myself Snehal Khaire from computer science department. I have total 12 years of experience. Good afternoon. I am Miss Mansi Kale. I am teaching you IT subject and I welcome you in Sangameshwar College. Good afternoon. Myself Shilpa Lappa from environment department. मी प्राध्यापक SB निंबर्गे, मराठी विषयाचं अध्यापन करतो. विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, मी संतोष पवार, मराठी शिकवतो. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक अशोक निंबर्गी, मराठी विषयाचं अध्यापन करतो. सर्वेभ्य नमो नमः. अहम प्रदीप आर्य, संस्कृत विषय शिक्षक. मी विठ्ठल हरबळे, माझा विषय भूगोल आहे. गेल्या 3 वर्षापासून या महाविद्यालयात अध्यापन करतो. मी RS पाटील, विषय मानसशास्त्र. गुड आफ्टरनून. माझं विक्रांत बुद्धे, टीचिंग हेल्थ अँड फिजिकल एज्युकेशन फ्रॉम लास्ट 3 years. नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रकाश कत्नाळे, गेल्या 13 वर्षापासून मानसशास्त्र विषय महाविद्यालयामध्ये शिकवत आहे. सभी को प्रणाम. सन 2021 में 11वीं कक्षा विज्ञान शाखा में प्रविष्ट सभी छात्रों का मैं हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं. मेरा नाम शिवराज पाटिल. पिछले 22 साल से मैं संगमेश्वर महाविद्यालय में गणित विभाग में पढ़ा रहा हूं. धन्यवाद. Thank you so much all my dear colleagues for the brief intro. On the behalf of all the teachers, I welcome you all in our college. After the introduction of our teachers, we are excited to give you an online tour of Sangameshwar College with the help of video presentation. I'm sure you all will love your new college, and also I'm sure that you all guys are excited to step into this lovely campus to explore the vast arena of unbound knowledge. विद्यार्थी मित्रांनो आणि पालक बंधू भगिनींनो नमस्कार. 1953 पासून उच्च शिक्षणात अग्रेसर असलेल्या श्री संगमेश्वर एज्युकेशन सोसायटी संचलित संगमेश्वर कॉलेज सोलापूर या संस्थेत आपलं मनपूर्वक स्वागत. सद्यस्थितीला संगमेश्वर कॉलेजच्या कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयासोबत संगमेश्वर ज्युनियर कॉलेज, कर्मयोगी कैलासवासी आप्पासाहेब काडादी चित्रकला महाविद्यालय, संगमेश्वर पब्लिक स्कूल या संस्था सोलापूरच्या शिक्षण क्षेत्रात अग्रमानांकित आहेत. अर्थात या संस्थांच्या माध्यमातून सोलापूरकरांना KG to PG पर्यंतचं शिक्षण 7 रस्ता सारख्या स्मार्ट सोलापूरच्या मध्यवर्ती ठिकाणी उपलब्ध आहे. याशिवाय
कैलासवासी सरोजिनी अण्णाराज काडादी संगणक आणि व्यवस्थापन विभाग, कैलासवासी मेघराज काडादी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र तसंच पर्यटन, ग्रंथालय पदविका, पत्रकारितेचं शिक्षणही आमच्या संकुलातून दिलं जात आहे. हे आपण जाणताच. आज भारतवर्षात तसंच जागतिक पातळीवरही साहित्य, कला, क्रीडा, वैद्यकीय, विधी सेवा, शिक्षण, राजकारण, समाजकारण या क्षेत्रात संगमेश्वरचे विद्यार्थी आपल्या कर्तृत्वानं कार्यरत आहेत. कालसुसंगत भौतिक सुविधांची गरज ओळखून आदरणीय कर्मयोगी आप्पासाहेबांचा वारसा आणि वंदनीय कैलासवासी मेघराज काकांच्या दूरदृष्टीतून माननीय धर्मराज काडादी संगमेश्वर कॉलेजला एक स्मार्ट रूप बहाल करत आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणालीतील आपल्या संगमेश्वर कॉलेजच्या उज्ज्वल शैक्षणिक प्रवासाचे आपण सारेच सहप्रवासी होणार आहात याचा आम्हाला मनस्वी आनंद आहे. यंदाच्या वर्षी प्रवेश मिळवलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं आम्ही संगमेश्वर कॉलेजच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. आता एक नजर आमच्या शैक्षणिक कार्यपद्धतीवर. ऑनलाईन शिक्षणाचं व्यासपीठ संगमेश्वर कॉलेजनं उपलब्ध करून दिलंय. विद्यार्थ्यांचं भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी, उत्तम करिअर घडवण्यासाठी काळाची गरज ओळखून आम्ही विविध शैक्षणिक उपक्रम सुरू केले आहेत. यापैकीच एक महत्वाचा उपक्रम म्हणजे ई टीचिंग. याद्वारे विद्यार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण शैक्षणिक सेवा ऑनलाईन उपलब्ध केल्या आहेत. www.sangameshwarcollege.in ही वेबसाईट माहिती तंत्रज्ञानाचं महत्त्व ओळखून विद्यार्थ्यांना सर्व शैक्षणिक सेवा ऑनलाईन देण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयानं स्वतंत्र वेबसाईट निर्माण केली आहे. अर्थात या वेबसाईटचा वापर करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि इतर शैक्षणिक संस्था यांच्यात माहितीचं आदान प्रदान केलं जातं. ऍडमिशन प्रोसेस. सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 11वी कला, शास्त्र आणि वाणिज्य शाखेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी www.sangameshwarcollege.in या संकेतस्थळाचा वापर करून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करतात. फीस पेमेंट. विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि इतर शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी कॉलेजनं बँकेच्या सहाय्यानं ई पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ऍडव्हान्स्ड टीचिंग अँड लर्निंग मेथड. अध्यापन कार्य प्रभावी आणि अद्ययावत करण्यासाठी शिक्षकांद्वारे ICT इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी पद्धतीचा वापर केला जातो. तसंच झूम, गुगल क्लासरूम, मायक्रोसॉफ्ट टीम या ॲपचा वापर करून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण दिलं जातं. ई शिक्षा पोर्टल. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अभ्यासक्रमास पूरक असलेले साहित्य म्हणजे क्रमिक पुस्तकं, संदर्भ ग्रंथ, मासिकं, विषयनिहाय तज्ज्ञ शिक्षकांचं मार्गदर्शन, प्रात्यक्षिकं, प्रशिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, व्याख्याने हे ई साहित्य विद्यार्थ्यांना ऑडिओ आणि व्हिडिओ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी महाविद्यालयानं ई शिक्षा पोर्टल सुरू केलं आहे. यूट्यूब चॅनल. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हास्तरीय सामान्य ज्ञान स्पर्धा, बिझनेस क्विज, विज्ञान प्रकल्प प्रदर्शन तसंच विविध क्षेत्रातील यशस्वी आणि अनुभवी व्यक्तींचं करिअर मार्गदर्शन असे विविध शैक्षणिक उपक्रम घेतले जातात. याचं प्रसारण ses.sangameshwar या यूट्यूब चॅनलच्या द्वारे केलं जातं. आपण पाहत आहात संगमेश्वर कॉलेजचं यूट्यूब चॅनल ses.sangameshwarcollege. विद्यार्थ्यांच्या टेस्ट सिरीजचा निकाल ऑनलाईन जाहीर केला जातो. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन टेस्टचा अनुभव येण्यासाठी ऑनलाईन टेस्टचा सराव कॉलेजद्वारे दर रविवारी घेण्यात येतो. स्टुडंट अटेंडन्स अँड परफॉर्मन्स रिपोर्ट. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्या शैक्षणिक संवाद साधण्यासाठी तसंच विद्यार्थ्यांची कॉलेजमधील उपस्थिती, विविध परीक्षेतील प्राप्त गुण, त्यांची शैक्षणिक प्रगती यासंबंधीची माहिती SMS आणि मोबाईल ॲपद्वारे दिली जाते. अॅन्युअल रिझल्ट. इयत्ता 11वी कला, शास्त्र आणि वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परीक्षेचा निकाल कॉलेजच्या संकेतस्थळावर जाहीर केला जातो. लॉग इन ID आणि पासवर्ड वापरून विद्यार्थी आपल्या निकालाची प्रत प्रिंट करून घेतात. JEE मेन्स 2021च्या परीक्षेमध्ये संगमेश्वर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचं घवघवीत यश. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी नवी दिल्ली यांच्यामार्फत घेण्यात येणाऱ्या 4ही परीक्षेमध्ये संगमेश्वर ज्युनियर कॉलेजच्या 27 विद्यार्थ्यांनी आपली गुणवत्ता सिद्ध केली. हे सर्व विद्यार्थी JEE ऍडव्हान्स परीक्षेसाठी पात्र ठरले आहेत. आमचे गुणवंत रिया कस्तुरे, आदिती कुलकर्णी, ऐश्वर्या घटोळे, अभिजित खेडे, मिताली पाटील, श्रेयस शिंदे,
चिन्मय धमगुंडे, रितेश कोडम, श्रेयस मसलेकर, तमन्ना समदूर, राहुल जगताप, मानसी राठी, पार्थ गुरव, प्रभाकर ओपळाईकर, प्रणोती खोबण, जान्हवी कुलकर्णी, ऐश्वर्या गोळेकर, गौरव कुलकर्णी, हरीश मंता, सुयश नेवारे, निवेदिता धनाली, आंचल तापडिया, समर्थ मुळे, तनिष्का लिमकर, प्रसाद पाटील, यश पंडित. संगमेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय इयत्ता 12वी 2021चा निकाल 100% लागला. कला शाखेतून सर्वप्रथम वर्षेट्टी विराज राजशेखर 98.83% गुण मिळवून सर्वप्रथम आला. द्वितीय स्थानावर राहिली धप्पादोळे वैष्णवी संजय, तिला 97.83% गुण मिळाले. तृतीय स्थानावर राहिली कोंडेवार तपस्या निलेश, तिला 97% गुण मिळाले. कॉमर्स विभागाचा देखील 100% निकाल लागला. यामध्ये वाणिज्य शाखेतून सर्वप्रथम आली हुल्ले लक्ष्मी चंद्रकांत, 97.33% तिला गुण मिळाले. द्वितीय स्थानावर राहिली स्वामी सृष्टी संजीव, 96.50% गुण तिला मिळाले. तृतीय स्थानावर राऊत आरती संतोष, 96.17% तिला गुण मिळाले. संगमेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालयाचा 12वीचा विज्ञान विभागाचा निकाल देखील 100% लागला. यामध्ये तापडिया आचल दीपक 98% गुण मिळवून कॉलेजमधून सर्वप्रथम आली. गायकवाड भाग्यश्री उमेश 98% गुण मिळवून कॉलेजमधून प्रथम आली. द्वितीय स्थानावर राहिली गांधी इशिका अभय 97.83%. तृतीय क्रमांकावर हिरापुरे शिरीष हणमंत 97.67% गुण त्याला मिळाले. सर्व यशस्वितांचं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन. I know it was a roller coaster ride for you all of our college with academics, sports, and many more achievements we had in the past and opportunities waiting for you in near future. We assure you that you will have our guidance at every step you are going to take further in your academic journey with all of us. We are sure you bound yourself with the oath of hard work for your bright success. So we all Sangmeshwarians will rock. Now I would like to welcome my colleague Professor Shimpi sir to give vote of thanks. Respected Vice Principal Hunde sir, Sri Malinath Sakare sir, Supervisor, and the Science Coordinator Rathod sir, and also all the colleagues and my newly admitted students. Here, I have a privilege to give the vote of thanks. I would like to thank our respected Vice Principal, Sri Prasad Kunte sir, for giving us the introductory speech and also the information about our college. Also, the supervisor sir, that is the Sakare sir, who has introduced the different scenarios and also gives the information about the different activities which are performed throughout this year. And also, I would like to thank the Science Coordinator Rathod sir, who has also given the information about the yearly planning. And lastly, I would like to thank all my dear colleagues, also the technical support staff, that is the Power sir as well as the Flori sir, and also non-teaching staff who had given their valuable time to this program. And also, I would like to thank the online newly admitted students and their parents. Thank you.